300 बछर आगु जे रघुनाथ महतो एठिन लड़ाई करी इंग्राज अखरा के शहीद कर रहत सेटा लई दिनेशदार बेनिदा है दो चार कथा कहे तो कथा है जेटा अभिराम बाबू कहला जे हमरा आज यहाँ आइल हो से रघुनाथ बाबू जेटा ब्रिटिश विरुद्धे जे रघुनाथ महतो शहीद है হয় সেই জায়গাটা আইলে আমরা দেখেলাই শুনেলাই কিছু জানেলাই আর যে সময়টা হেরো হে তখন কিনানা রূপ রহলে এখন কিনা রূপ আহে সেইটাকে অনুমান মানে আঁখে দেখা আর সেই দিনে দৃশ্যটা সেই দিনে অবস্থাটা কিনা রহেলে সেইটা জড়ে খাতির সেইটা জানা খাতির পারিক করার খাতির আমরা যাইলাই হোক। हाँ रघुनाथ बाबू हमरा जेटा इतिहास पढ़ल है अकसंग संगी किंतु से जंगल लाक आज हाँ जे सेटा देखो ओह जंगल टाक आज कोनो नाइखिए ओह साल गाछक बदले पलाश गाछ और बिंदा तो कहे जे है पलाश गाछ कतक दिन आए साल गाछक बदले हाँ तथा है पलाश गाछटा तो आइल है सेटाते हाली है के बुझाए है के जाना है के साल फुराई गेले जंगल जखन फुराई गेले माने एकदम शेषे हो गेला है दू चार किछु आए तो ताकर बादे यह गाछ गेला तैयारी हला है तो रघुनाथ बाबू जे हमरा आइलियो और जेटा रघुनाथ बाबू विषय देखलियो सेटा देखो हो जे एठिन जे ओकरा आइकुन जायगाय जाय हला जायकुन और झारखंड विरुद्धे बा आंदोलन सपक्षे लोक जोहड़ेलाई ओकरा लोक के जगावेलाई आनार बानार देवेलाई जाइतेला लोक संगे सम्पर्क करतेला तो यहाँ से रूप देखलियो जायगाटा तबे किछु जायगा देखलियो जे ठीक फच्छ खनेक मानुषे कहनी पारत जे कौन जायगाटा तब हाँ कहत जे एठिन किछु एठिन कहत नमूनाओ देखा जाए केउ कहत अठिन हे पारे जे एठिन मीटिंग हेले एठिन मीटिंग चले हेले जखन ओकरा अटैक करला इंग्रेज एक सिपाहीरा जखन अटैक करला तखन सेरियाई के अन्य ठिन गेला अन्य ठिन जाग बादे आरेक अन्य ठिन गेला सेठिन गुली लागले सेठिन जखन ओकर लागी गेले गुली गला तो पहिले चले हेले गुली जखन लागी गेले तखन ओके उभी के ओके माने ले के अन्य जगह ओकर सुरक्षा खातिर ले जाय हला तखन सही जगहटा ही सही क्षेत्रटा ही हमरा खुलियो और यह जगह ही ओकर किछुक्षण बादे सेटा शहीद हो गला मरी गला अंग्रेज गुली तो एखन व्यापार हेले 300 बछर आगु कैसन परिस्थिति रहेगा एखन कैसन परिस्थिति है और यह परिस्थिति किने भावे लड़ाई चलाई जाए देखा रघुनाथ बाबू खूब माने देखा जाए ओकर खूब दूरदृष्टि लेके चले हला आर किना जे लोग किला ब्रिटिश किना ब्रिटिश कानून किना सेटा जाने तला नहीं সেই রকম জায়গায় অহরকমে 300 বছরের যদি আমরা কল্পনা করিও তো মনে হয় এখনো যেটা আছে এখনো আমরা চলে বলে হচ্ছ জায়গা নাই কি গ্রহণ নাই আর গাঁও গন্ডা যদি দেখিও তো হয়তো 10 ঘর 5 ঘর 15 ঘর এরকম জায়গায় অনুমান দেখা যায় যেহেতু পূর্ণ বস্তিগুলো আছে সেইগুলো দেখা যায় ফারাকে রহেলে বাদ বাকি সব মানে এরকম ছিটফুট রহেলা সেই বস্তি সেই জায়গাকে যতেক দূর বানার দেওয়া গেলে বা যতেক লোক সামিট হয়ে পাল্লা হটায় সেটা পৌঁছিকে আর রঘুনাথ যে আন্দোলন করার হয় সেই আন্দোলনের বিষয়ে আর কিনা খাতির আন্দোলন করার হয় সেই বিষয়ে আর আমরা আন্দোলন কেসে ভাগ লেবে হতি কেসে এটা চালাই যায় হতি কাহে চালাই যায় হতি এইটাই বিষয়ে
বিস্তার ভাবে ওই বসিকুন এটা লোকের সঙ্গে খদি নদী করলা হয় এ সময়ে এ বানারটা যখন ওখরাক পাস কাকরো দ্বারা যখন গেলে ইংরেজের কানে তখন ওকে মানে ওকে তো ঘেরিয়ে বলে এলতি আর ঘেরিয়ে এরকম জায়গায় ওই করতে লাগে যাইতে লাগে তো ঘেরি বুলত যখন ওই এ জায়গাটাই আইলাগ মিটিং করালাই তখন ওকে ঠিক ওকে শহীদ করে মারিকুন শহীদ করে। তো তখন লোক সংখ্যা उतना कम रहे हैला उतना ऐतिहासिक जानकारी नहीं रहे हलन तखन रघुनाथ महतो को इतना चेतनशील बुद्धि रहे हेले तो ताले यहाँ जनसंख्या मोटामोटी नितांत कम रहे हैला। हाँ कम रहला किंतु जनसंख्या देखा जनसंख्याटा दुई भागे हमरा इटाके दुई रकम देखे पारियो जनसंख्या कता काहे से एकटा আর জাগরুক কতা কাহে সে একটা হ্যাঁ যেসন দেশে হয়ে পারে জনসংখ্যা কত কাহে আর দেশে সৈন্য সংখ্যা কত কাহে তো এখানে সবাই সৈন্য সংখ্যা কিন্তু এখানে চলন এখানে মানে করণ কারণ সোচ সব হচ্ছ লড়াকু রহলা আর পরিশ্রমী রহলা এখনো যেটা আহে এখনো দেখা যায় যে সেই রকম এখানে চরিত্র চিরদিন রহলা আর এখানে একটা ভাবেক বিষয় রঘুনাথ মাহাতো যে আন্দোলন করে হয় আজ হয়তো আমরা কিছুগুলা কুর্মী সংগঠন কহত যে কুর্মী আন্দোলন রঘুনাথ মাহাতো যে আন্দোলন করে হয় এখনো কুর্মী আন্দোলনকে আমরা বুঝে দরকার আই কুর্মী আন্দোলন কুর্মীর জন্য নেই ইহা জনবাসী ইহা যে প্রত্যেক মানুষ আহাত ইহা যে ধারা है যে সংস্কৃতি है যে চলন है যে পরিচয় है যে আইডেন্টিটি है এটাকে বাঁচাবে খাতির এটাকে সাবুত রাখে খাতির ওই কুর্মী হইকে কুর্মী রূপে হয়তো কুর্মী রহলা কুর্মী আগুয়া হইকে ওই আন্দোলনটা করার তাকর বাদেই যত কিছু চলে হেক আন্দোলনের রূপরেখা ভাষাভাষী হয়তো পরিবর্তন হয়ে পারে মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটা अच्छा एक जो जागरण चलावे लगला जन जागरण चलावे लगला तो यह जगहटा के हयतो एक माने गोपन जगह हयतो मानिल रहे हाँ निश्चय যখন যে সরকার ইংরেজ সরকারে যখন ধরপকড় মারধর অনেক কিছু করে লাগলে থিন তখন জনজাগরণ জানার জন্য জায়গার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে করলে তো লোকে প্রচার হবে করতে সেটা না হওয়ার জন্য ওই নিশ্চয় এ জঙ্গল এরিয়াটাকে সেই সুরক্ষিত জায়গাটাকে ওই চুনো রহে কিন্তু তাকরে মধ্যে কেসে করিকে খবর পাওলা ইংরেজরা যে হ্যাঁ ইয়াকে আক্রমণ করলে যেতনা জঙ্গলের ভিতরে দেখা কেসে সেটা তো ফুচ্ছ জ্বালন নাই তবে আমরা করে ভিতরে কিছু দিকু যারা হয়তো দেখার দ্বারা এটা ওকর পাশে সূচনা গেলে কিন্তু এটা আমরা বুঝে এতি এ জায়গাটা সিলেকশন করলে তাকরও একটা দূরদৃষ্টি হয় তাকরও একটা মানে কারণ হয় কাহেন এ জায়গাটায় এ আদিবাসী বর্গে যতেক রকম যাতায়াত তাকরা কিছু না কিছু এ জায়গাটার ভিতরে তাকরা সম্পর্ক আহেন তাকরা অগল বগলে সেই রকম আদিবাসী বর্গের সবের গোষ্ঠী অগল বগলে নিবাস কর সেই জন্য এ জায়গাটা চুনা আর সবগুলাকে এ মূল মন্ত্রটা এ মূল বিষয়টাকে অবগত করা তার মানে তখন এই যে সাঁওতাল কহা মুন্ডা কহা কুর্মী কহা আরো जितना কিছু কহা सबकर स्थिति एके रहे सबकर उद्देश्य एके रहे किंतु मूल विषय रहे कि उतना इंग्रेज राज के समय जे आईन कानून सचेतनता नहीं रहे ना नाइन खेले और आरेकटा देखबे ताके जनजागरण महतो ए दिशाटा ए जागरणের প্রভাবে চুয়ার বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহ যত কিছু বিদ্রোহ হেলায় কিন্তু তাকর মূল নায়ক রঘুনাথ মাহাতো এই দিশা ধরে হয় সেই আদিবাসী সমাজকে সব আদিবাসী সমাজকে জাগরণ দিশা দিলে আর সেইটা গোষ্ঠীবদ্ধ হিসাবে জায়গায় জায়গায় ছড়ালে এটা দেন রঘুনাথ মাহাতো তাহলে कितना दूरदृष्टि
लो रहे तखन एक समय ওটা তো স্বাভাবিক হেকে হো আজ যে দুনিয়ায় যত কিছু দেখো আর যত এ যে সাংস্কৃতিক উন্নত সংস্কৃতি হাইলাই তাকর সূত্রে কুড়মালি কালচার আর যেহেতু ওই কুড়মালি কালচারের লোক রহলা ওই চিরদিন সবকে দিশা দেলা হেন কুড়মালি কালচার কবু জাতি ধর্ম গোষ্ঠী হিসাবে নাই খে কুড়মালি কালচার হলে জনকল্যাণ প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক সূত্রের দ্বারা পরিচালিত প্রাকৃতিক সূত্র যেটা বিজ্ঞান যেটা কাকরো গড়হল নাই যেটা আমার যে হাওয়া যে বাতাস যে মাটি যে গাছ গাছড়া যে কিছু যাকর সম্পর্ক যে শিহরণ জাগলে যে চেতনতা জাগলে সেই চেতনতাকে ধারে ই মানে আন্দোলনটা হলে এখনো হটাই আহে আমরা বুঝে একটুকু হয়তো ডিভাইড হয়ে যাই বুঝে হেরফের হয়ে যাই কিন্তু মূল রূপে হটাই আর ওই জাগালে আর সেটা লোকে অ্যাকসেপ্টও করলা আজ যে দেশে যে লোকতান্ত্রিক পদ্ধতি আইলে তাকর স্বরূপ কুড়মালি সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় কুড়মালি কালচারে সে ভাষাগুলা দেখা যায় যে ভাষায় যে পরব তিহার যে দেবী দেবতায় কেউ কাকরো ভ্রষ্ট নাই ছুয়াছুতি নাই কাকরো যে কাকরো আপন ধর্মে আপন চলনে আজ যেটা ধার্মিক বলি সম্বোধন করো তাকরো কোনো বিঘ্ন নেই ঘটতে আর একরও কোনো বিঘ্ন নেই ঘটতে ওটাই সাবমিট হওয়া পারয় প্রাকৃতিক সঙ্গে জড়িত হয় গাথলা হয় তো এখন যেতনা গিলা বই লিখো হত বা চর্চা করো হত যে যেসন ভাবে লিখো হত বা চর্চা করো হত কিন্তু এ যে ঘরে বসিকে বই লিখো হত সেটা কেতনা যুক্তিযুক্ত হয় দেখা কথা হবে লেখা কথা যদি কহিস বাবু তো যেটা দেখালে লেখা আইলা হে লেখালে দেখা নেই হবে আগে দেখা তাকর বাদে লেখা তো যদি ওই ঘরে বসে থানায় লাই পাও যতটুকু থানায় পাও লাগ ততটুকু লিখলাম আর না হয়তো কপি করলা হে কোনো পুঁথি যেটা পড়লা সেটা লিখলা হে কিন্তু আসল লেখা হবে দেখালে লেখা আইলা হে আর এটা জানি রাখে যে প্রত্যেকটা জিনিস কোনো কারণ আছে কোনো চলনে কোনো সাংস্কৃতিক কোনো কারণ আছে বাঁধলা হয় আর এ যে চাষবাসলে মূল রূপে তো চাষবাসে খেতিহর কুর্মীরা হক চাষবাস যেটা জীবনের মূল আধার সেই আধারটা দহর দেখালেন সমাজ ব্যবস্থাকে দহর দেখালেন যেটা আজ বগলে বেঙ্গল আছে পশ্চিমবাংলা যেটা মানগর মানে একজন নামজাজকা লোক যেজন বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তেই এখরাকে সমাজ ব্যবস্থা দেখি বিধবা বিহা শুরু করলাম তাকর আগু ইহা সাংঘাতিক ব্যবস্থা হয় লোকতন্ত্রটা এ নিয়রে আজ একটা সেদিন ভিডিও দেখে এলিও তো ভিডিওটা কহে যে ভারত সরকারের কার্যালয় কোনটা অফিস তো ভারত সরকারের কার্যালয় একটাও নাই কো হয়তো প্রধানমন্ত্রী আবাস আছে রাষ্ট্রপতি ভবন আছে সাংসদ ভবন আও নানা রকম আও কিন্তু ভারত সরকার যে আমরা মুহে কহো তার আবাস কোনটা না কোনো নাই সেই নিয়র কুড়মালি সমাজ ব্যবস্থায় 16 আনা একটা হয় 16 আনা ব্যবস্থা মাঝি মানকি মুড়া মাহাতো এরকম সমাজ ব্যবস্থা রহলে আপন আপন হয় সে ঢংটাও এরকম ও ব্যক্তিগত কাকরো নাই ওটা একটা ব্যক্তিগত কিছু নাই কোনো ব্যক্তি কই নাই হ্যাঁ ও পদটা যখন আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী মানগর আমরা মাননীয় নরেন্দ্র মোদী সেই রকম অহদায়িত্বে সে লোকটা আহে সে কাকো রাখলো সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু ব্যবস্থাটা সিস্টেমটা দেখা আজ লোকতন্ত্র সারা বিশ্বে যেটাই লোকতন্ত্রকে রূপ মানে আকহত সেটা কিন্তু অলরেডি বহুত আগে যখন একটা স্বপ্নাত নেই তাকর আগে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কুড়মালি সমাজ ব্যবস্থায় আহে আর এখনো যদি সেটা কিছু আমরা কমি বুঝায় আজ যে লোকতন্ত্রের
মানে সঞ্চালন হবে যে রূপে আমরা চলাইও সেটা যদি কমি হবে তো পুরা যদি করে পারিও তো তাকর রুটটা তাকর আধারটা আমরা এহেঠিন খোঁজ করলে আজ যেসন আমরা আইলাই হোক কিছু খোঁজ করা লাই কিছু জানা লাই কিছু বুঝা লাই সেই রকমের কুড়মালি কালচারের ভিতর যাই হেতে একে পড়ে হেতে আজ পড়ে দরকার হয়। আর আজ যদি যেটা রিসেন্ট যেটা কুড়মিরে আন্দোলন করা হত যে আন্দোলন সেটাই হবে এ জিনিসটা আরক্ষণের জন্য সুরক্ষার জন্য। তো এই যে বিভিন্ন রকম বই লিখিকে বিকৃত করা হত বা সাঁওতাল রায় কহত এটা ভুল লিখলা হ্যাঁ অমুক করলা ঢেঁক করলা হ্যাঁ তো এটাকে এ জায়গাটায় যদি কে আওয়ে আর আয় কে পরিস্থিতি দেখে তাহলে বুঝে পাতা যে কোনটা সত্য কি এক না মিছা মিছা। নিশ্চয় দেখা একটু আগু আমি কহলিও যেটা দেখা সেটা লেখা আর যে লেখা হয় সেটা যদি দেখে পাবো তুই লেখাটা ফচ্ছ আর না তো ও লেখাটা তোর কল্পনা ভাই। লেখা দেখা যেটা লেখা হয় সেটা দেখল পাওয়া যায়। আজ যদি যেটা দেশে নাম হয় তো ওইটা দেশ গেলে দেখে পাবো। কথা হবে যেটা যে কোনো জিনিস যেটা আজ লেখল হয় সেটা দেখা পাওয়া যায়। এটাই হল সূত্র। কোনো লেখাকে গলত যেটা কইছে যেসন পার তেসন লেখ তো যে লেখাটার সঙ্গে দেখাটার সঙ্গে মেল নাই ঠিক ও লেখাটা সঠিক নাই ঠিক। সঠিক আর বেঠিক যদি আমরা জানে যাইও তবে লেখাটা আর দেখাটার সঙ্গে যখন মেল দেখা পাও সেইটা সঠিক লেখা। তার মানে ওকে জায়গা হবে একদম যে বিষয়ে তুই জানিস নি তুই যে তিতা গুড়া চেকা যেটা তুই খাসনি সেটা তুই কেসে কহে পারবে। আর কত লেখা আরেকটা কথা তো যদি কত হাজারো শব্দ তুই ব্যবহার করে কিন্তু ও চেকাটাকে हमके কহে বুঝাইলাই नहीं পারবে গুড়িয়াটাকে কহি কোন বুঝাইলাই नहीं পারবে যে গুড়িয়াটা কেসন हमके খাওয়াই কে বুঝাই পারবে। মানে বাস্তবে তো তবে আমি বুঝব যে হ্যাঁ গুড়িয়াটা আসন তখনই আমার প্রশ্নটা তোকে যদি আমি প্রশ্ন করো চেকাটা কেসন গুড়িয়াটা কেসন তো তুই হাজারো শব্দ ব্যবহার করে পারিস ইউজ করে পারিস কিন্তু हमके বুঝাইলে নিয়ে যাবে যখন সেই গুড়িয়াটা বা সেই চেকাটা हमके আমার মুহে দেই দেবে এক টুকরা আমি বুঝি যাব আমার প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবে। তার মানে যারা রঘুনাথ মাহাতোক বিরোধ করত ওরা কে জায়গাটা অবশ্যই হওয়া দরকার है। রঘুনাথ মাহাতোক বিরোধ করত অখরাক ভুল। রঘুনাথ মাহাতোক যদি বিরোধ করত তো অখরা নিজে অস্তিত্বকে বিরোধ করত অখরা নিজে অস্তিত্বকে বিরোধ করত। জানে না কালিদাস একটা আমি শুনলাই পথি একটা লিখল কালিদাস কহি একটা পণ্ডিত রহলাগ নাম করা লোক হেকে ভারতবর্ষ সবাই জানো বাহিরও জানো। কালিদাস এখন একটা লোক রহলাগ নকি যে দায়িত্ব বছর সেইটাকে কাটে হেলাক তো ভাই কাটে হেলাক সেটা আলাদা কিন্তু ওই যখন বুঝলাক তখন ওই পণ্ডিতই জ্ঞানটা পাওলাক। তো এখন যারা কাটা হত যে দায়িত্বই বসালাত যে ঠিললে তোর সৃজন দেখে কোনো কিছু বিনা কারণে কোনো কিছু আবেগ নেই। আজ যদি করোনা ইঞ্জেকশন আইলে তো করোনা আইলেও কহি করোনা ইঞ্জেকশন আলাই তো যে কোনো তুই ওটা জড়ের এখন সংস্কৃতি গিলাকে জড়ানো ভালা তুই তো কইস আমার মুডটাই গাঁটটা বাঁধলা আরে গাঁটটা এসে নিয়ে যাবে গাঁটটা কাহালে আইলে তোর এ চলনটা এ সংস্কৃতিটা কাহালে আইলে সেটা দেখে না ভালা। আর যেই দেখা যা তাক ওই বিরোধী কাহে ওই ইঙ্গিত করলা সজায় ও কালচারটা লোকটা ইঙ্গিত করলা রঘুনাথ মাহাতোকে কোনে জাগালো থি কোনে হুচকাইলো কোনে পড়ালো থি কেসে ওই করলা ওকর ন্যাচারাল ওকর গুণগত আপন পরিচয় আপন ইহা কামে ওহ গুণটা ওকর ভিতরে আইরো হই। তার মানে যারা বিরোধ করা হয় তারা নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে নিজে ধ্বংসের পথে নিশ্চয় একদম আজ নাই কাল 100 বছর আজ हम রঘুনাথ বাবু ইতিহাসটা যদি আমরা দেখিও তো মোটামুটি 300 বছর রাখে পারিও যে 300 বছর আগু তো যদি আজ যদি 300 না 300 বছর আগু
তো আজ মানে আমরা দেখে পাইও সেটা তুই জানি রাখবে যে যারা বিরোধ আজ নাই কাল 300 বছর বাদও ওই বুঝতাক যে আমি কাহা আইলো। আজ সেই জন্য আদিবাসী মূল স্রোত, মূল ধারা, মূল চলন প্রকৃতি, সে প্রকৃতিকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক, আজ সেটাকে বিজ্ঞান আমি কহে পারিও যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে ধচরটা বনল হয়, অল্প ধচরটাকে দেখা আর ওকর বাহিরে তুই যাবে তোর হবে কাহা। আজ বিকাশ এর জন্য আদিবাসী কথা নাই। আজ সারা বিশ্বে আদিবাসী মানে কোনো সেরকম আন্দোলন নিয়ে এলে বা কোনো বিকাশের কোনো ডহর নেই খোলালে কাহে যাহা আইস তাহা আইও কিনা গন্ঠা থাপা হো যে লুড়া বনাই পাঁচিটাই দিয়ে দিলছি ওটাও শুকলে পড়ে ঝড়ে আর ওরকম ঝড়াই হেতে আর কিছু নেই তো। কিন্তু তোর যদি বিকাশ কাহিনী ঘটলে কাহানো তুই মূল স্রোতলে কাটাই আহিস। তোর যে দিশা রহেল, তোর যে অগুয়া রহেল, যে দিশাটালে আজ এ চলনটা আইলা হে সেই চলনটাকে তুই ছাড়ি দিয়েছিস। আরে জরকটা যদি মুদাই বাবু তো নদীটা কতক দিন। আরে ভাই তুই আজ বহি বহি করইস, আমরা দেখো সামনে নদী বহে, আজ নদীটা দেখি সেই আমার মগজে জিনিসটা খেয়াল আইলি যে আজ যে বহি দেখো আমরা বহি কব বর্ষেলাই দেখলাই হ্যাঁ, বান কব বর্ষেলাই দেখলাই হ্যাঁ, না দেখবে আরে দেখবে হ্যাঁ তো বুঁদে বর্ষলা হেক জবে বর্ষলা হেক তো সেই বুঁদটাকে দেখে কাহালে আইলো যে আজ বহি হেলে। আজ আমরা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের যে চলন পাওলিও, যে ভাষা পাওলিও, যে দিশা পাওলিও, যে দশা পাওলিও, এটা কাহালে পাওলিও এটা हमके জানে হেতি, এটা हमके জানে হেতি। আর এটাই আধ্যাত্মিক যদি कहती না তো এটাই ওকর পরিচয়। নিজেকে যদি তুই না জানিস তো তুই কোনো नहीं জানিস। তো এক গাঁৱে দেখা যায় সবে রকম যাইতা হাত মুড়া, মানকি, গোড়া, মাহাতো আরো বিভিন্ন রকম যাইতা হাত। তো হিয়াক যে পরিস্থিতি দেখা যায় যে যা মানে সব কর একই রকম পরিস্থিতি মানে যে তখন রহে কিনা না ট্যাক্স আদায় বিরুদ্ধে ওই লড়াই করে রহে। তো ট্যাক্স খাজনা আদায় কি শুধু একে লোককে করে মুড়াকেই করে হেলেন না সাঁওতালকে করে হেলেন না কুর্মীকে সবকেই করে হেলেন, তাহলে আন্দোলনটা একর সাম্যক রহে একদম এখনো সাম্যক আহে। তার মানে শুধু একক লড়াই নিয়ে লড় রহে এখনো সাম্যক আহে। এখনো হয়তো একটা বিষয় লেকে চয়ন করইছা যেসন আমরা স্কুলে গেলাই তো গণিতে বিষয় হলে একটা সাহিত্য